دنیا میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں جو ہمیں لرزا کے رکھ دیتے ہیں۔ کہیں سننے میں آتا ہے کہ ایک باپ نے 7 دن کی بیٹی کو گولیاں مار مار کر جان سے ہی مار دیا، اور کہیں ایسے ظالم باپ پائے جاتے ہیں جو بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ ایک درندے نما باپ کا ہے جس ظالم نے اپنی 1 دن کی بیٹی کو پریشر کوکر میں ابال کر مار دیا۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ناظرین، یہ دردناک واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ واقعہ ایک ایسے ظالم باپ کا ہے جس کو بیٹیوں سے سخت نفرت تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بس ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی بیٹی پیدا نہ کرنا، جب بھی ماں بننا بیٹے کی ماں بننا، کیونکہ مجھے بیٹیوں سے سخت نفرت ہے۔ اس ظالم شخص کی بیوی بہت ہی نیک تھی۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ جب بھی مجھے ماں بنانا بیٹے کی ماں بنانا، کیونکہ وہ بہت ہی غریب گھرانے کی بیٹی تھی اور اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا دکھ برداشت کر سکے، اسی لیے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے جب بھی ماں بنانا بیٹے کی ماں بنانا۔ اس کا شوہر بھی ہر وقت آتے جاتے اس کو ایک ہی بات کہا کرتا تھا، مجھے جب بھی دینا بیٹا ہی دینا، کیونکہ مجھے صرف بیٹا ہی چاہیے۔ اس کی شادی کو 2 سال گزر چکے تھے۔ 2 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائی، اور ایک دن وہ اپنے شوہر کو خوشخبری سناتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کا شوہر یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے شوہر نے اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ تم جانتی ہو کہ میری خواہش کیا ہے۔ اب اس پر ایک اور ستم تھا کہ وہ ہر وقت اس بات کو سوچتی رہتی تھی کہ میرا شوہر بیٹا چاہتا ہے۔ وہ دن رات اسی غم میں مبتلا رہتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دینا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا شوہر پہلے سے ہی مجھ سے بہت زیادہ بدظن ہے، اور اگر بیٹی کی شکل دیکھ لے گا تو نہ جانے کیا کرے گا۔ وہ کہتی یا اللہ یہ میرے بس میں نہیں بیٹا یا بیٹی دینا۔ یہ کیسا مسلمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہی نہیں۔ یوں ہی اس عورت کے روتے اور دعائیں کرتے ہوئے 9 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ پاک نے اس عورت کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازا۔ جب اس کے شوہر کو یہ خبر ملی کہ یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو جیسے کہ اس پر آسمان سے کوئی بجلی گر پڑی ہو، اپنی بیوی کو کہنے لگا میرے سامنے اپنی اس بیٹی کو کبھی لے کر مت آنا، مجھے اس سے سخت نفرت ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، لیکن تم نے بیٹی پیدا کر کے دی۔ جب اس بچی کو پیدا ہوئے 7 دن گزر گئے تو رشتے دار آئے مبارکباد دینے کے لیے۔ اس آدمی کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی اس پر طنز کر رہا ہو، تانا دے رہا ہو کہ تم بیٹی کے باپ بن چکے ہو، تمہیں بہت زیادہ مبارک ہو۔ وہ غصے سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ یوں ہی 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس کی بیٹی چلنے پھرنے لگی اور اسے بابا بابا کہہ کر پکارنے لگی، مگر اس نے کبھی بھی اس کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے دل میں کبھی بھی بیٹی کا پیار آیا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر ہمیشہ غصے سے نفرت سے اسے دھتکار کر دھکا دے کر وہاں سے چلا جاتا، کیونکہ وہ ایک بے رحم اور ظالم باپ تھا۔ دوسری بار اس کے گھر پھر خوشخبری آئی، اس کی بیوی پھر حاملہ ہوئی۔ اس کی کوشش تھی کہ اس بار مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے۔ اسی تمنا اور خواہش سے اس کے 10 سال گزر گئے اور یوں وہ 5 بیٹیوں کا باپ بن گیا۔ 10 سال کے عرصے میں اللہ پاک نے اسے 5 بیٹیوں جیسی رحمت سے نوازا، لیکن وہ بدبخت ان معصوموں کو بوجھ اور مصیبت سمجھتا تھا۔ وہ اتنا ظالم اور بدبخت باپ تھا جس نے ان 5 بیٹیوں کی کبھی شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ ان چھوٹی چھوٹی معصوم بیٹیوں کے صرف ماں ہی تھی۔ باپ کی شفقت اور محبت کے لیے تو وہ ترس ہی رہی تھی۔ وہ نیک ماں بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتی اور ان کو باپ سے ہمیشہ دور رکھتی، کیونکہ ان کی ماں ڈرتی تھی کہیں میری بیٹیوں کو ان کا باپ مار نہ ڈالے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا باپ ان سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتی کہ یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میری بیٹیوں کے لیے محبت پیدا کر دے۔ اپنے باپ کے پیار کے لیے وہ ترس رہی ہیں۔ یا اللہ یہ تیرے جنت کے پھول ہیں، ان معصوم کلیوں پر اپنا رحم فرما اور ان کے باپ کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے۔ وہ جب سے ان 5 بیٹیوں کی ماں بنی تھی تب سے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ظلم و ستم برداشت کرتی کہ کہیں میرا شوہر میری بیٹیوں پر ظلم کرنا نہ شروع کر دے۔ اس کا شوہر دوسری شادی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے دوسری شادی کی تو اس کا باپ اسے جائیداد سے آگ کر دے گا۔ وہ اپنے باپ کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، لیکن اسے بیٹا بھی چاہیے تھا۔ اس بار اس کی بیوی پھر حاملہ تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا میں قسم کھاتا ہوں اگر تو نے اس بار پھر ایک بیٹی کو
को जन्म दिया तो मैं उसको आग लगा दूंगा और मार दूंगा। वो नेक बीवी अल्लाह के हुजूर रोती और कहती कि या अल्लाह तू मेरा कौन सा इम्तिहान ले रहा है, मुझे इस बार बेटा अता कर देना। 5 बेटियां हो चुकी हैं, छठी बेटी ना हो, या अल्लाह इस बार मुझे बेटे की नेमत से नवाज देना, वरना न जाने मेरा शौहर मेरी बेटियों के साथ क्या सलूक करेगा। या अल्लाह तू मेरे शौहर के दिल में हमारे लिए रहम और मोहब्बत पैदा कर दे। मैं बहुत मजबूरियों के तहत बेटा मांग रही हूँ, बेटियां भी तेरी रहमत है, मुझे कबूल है, मगर मैं अपने शौहर के डर से तुझसे हमेशा बेटा मांगती रही। उस औरत के बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब ही था। उसके शौहर ने पैदाइश से एक दिन पहले अपनी बीवी को कहा, अगर तूने इस बार बेटी पैदा की तो मैं तुझे और तेरी बेटी दोनों को मार दूंगा। उसकी बीवी डर गई, मगर फिर सोचने लगी कि 10-12 साल से मेरा शौहर मुझे सिर्फ धमकियां ही दे रहा है, आज तक उसने अपनी बेटियों को हाथ तक नहीं लगाया। बस फिर अल्लाह से दुआ करती रही, या अल्लाह इस बार मुझे बेटा अता कर दे। अचानक उसकी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो एक दाई को लेकर आया। दाई अंदर कमरे में चली गई और वो खुद कमरे के बाहर ही बैठ गया, क्योंकि उसको यकीन था कि इस बार मुझे बेटा ही होगा। जब उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी और दाई बाहर आई और उसने आकर कहा, छठी बेटी मुबारक हो। जैसे ही उसने छठी बेटी का नाम सुना, उसकी आंखों में खून उतर आया। वो फौरन से अंदर आया। उसके 5 बेटियां ये सुनकर अंदर भागी कि अल्लाह पाक ने हमें एक छोटी सी बहन दे दी है। वो उसको देख रही थी और खुश हो रही थी। उस आदमी ने आकर अपनी 5 बेटियों को धक्का दिया और छठी बेटी को उठा लिया, जो अभी पैदा हुई थी। माँ अभी भी तकलीफ में थी। उसके बाप ने उस बच्चे को बड़ी ही नफरत से उठाया। माँ तड़प रही थी कि आखिर मेरा शौहर ने उस बच्ची को क्यों पकड़ा है। वो जालिम शख्स इस बच्ची को पकड़कर चारों तरफ देख रहा था। आखिर मैं क्या करूं? कभी सोचता कि इसको आग में डाल दूं। शैतान उसके दिमाग पर सवार हो चुका था। अचानक उसकी नजर प्रेशर कुकर के ऊपर पड़ी। उसने सोचा कि उसमें तो बच्चे की हड्डियां भी नहीं बचेगी, 5 मिनट में गल जाएगी और मैं उनको फेंक दूंगा। इस तरह किसी को भी पता नहीं चलेगा। ऐसा बाप कहलाने के तो क्या, इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। उसकी बीवी बड़ी मुश्किल से उठकर आई और उसको कहने लगी, आप क्या कर रहे हो? मगर उसने अपनी बीवी को धक्का दे दिया। वो माँ बेचारी तो पहले ही तकलीफ में थी और अपनी बेटी का दुख देखकर तड़प रही थी। उस जालिम बाप ने उस नन्ही सी बच्ची को प्रेशर कुकर के अंदर डालकर उसे आग पर रख दिया। फिर अल्लाह का कहर नाजिल होना शुरू हो गया। प्रेशर कुकर फट गया। एक जोरदार का धमाका हुआ। जमीन कांपने लगी, दीवारें कांपने लगी, आसमान रोने लगा। कहर नाजिल हुआ। अल्लाह को जलाल आया। जलजला आना शुरू हो गया और देखते ही देखते जमीन फटना शुरू हो गई और उस जालिम इंसान का चेहरा कुत्ते का चेहरा बन गया। जमीन फटना शुरू हो गई और वो कुत्ता नुमा इंसान को जमीन अपने अंदर निगल रही थी। जब जमीन ने उस जालिम बाप को अपने अंदर निगलना शुरू किया तो उसकी नजर 5 बेटियों पर पड़ी, जो उसके सामने खड़ी। जलजले जमीन का कांपना और आसमान का लरजना एक खाली बाप के लिए ही था, क्योंकि वो मासूम बच्चियां ऐसे ही खड़ी थी। उनको किसी भी किस्म का कोई नुकसान, कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। जब उसकी नजर उन बेटियों पर पड़ी तो उसने सोचा, ये वही मासूम बच्चियां हैं जिनको मैं देखकर हमेशा धुतकारता रहा करता था। वो नन्ही शहजादी, वो मासूम बच्ची जिसको उसके जालिम बाप ने प्रेशर कुकर में जला दिया था, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो मासूम बच्ची मर चुकी थी। आज उस गुनाह की सजा उसके बाप को मिल गई, जो बेटी से इतनी नफरत करता था। उसके पैदा होते ही मार डाला। वो जमीन के अंदर घुसता चला जा रहा था। कोई गैबी ताकत उसको खींच रही थी। वो बच्ची जिसको प्रेशर कुकर में उबाल कर मार दिया था, क्योंकि प्रेशर कुकर फट चुका था और उसकी कमजोर माँ इस हालत में नहीं थी कि उसके बाप का मुकाबला कर सकती। वो मासूम बच्ची बेदर्दी से मर चुकी थी। वो माँ बताती है कि जब वो जालिम बाप जमीन के अंदर जा रहा था तो मैंने देखा कि जमीन से आग बाहर निकल रही थी। जिस तरह से उसने अपनी मासूम बच्ची को जलाया, उसी तरह से वो भी दुनिया में ही आग में जल रहा था। वो रहम मांग रहा था, लेकिन उस पर रहम नहीं किया जा रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। हमारे आका सुरूर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियों से नफरत मत करो, क्योंकि मैं खुद बेटियों का बाप हूँ। जिस घर में बेटी पैदा होती है, मैं उसके बाप को जन्नत की बशारत देता हूँ। बेटियों से नफरत करने वालों सुनो, जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो उस पल में 70,000 फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से दाखिल होते हैं। जिस घर में दिन रात 1000 फरिश्ते रहते हों, वो घर भला कैसे अल्लाह की रहमत से खाली हो सकता है। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लड़की तू जमीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। हमारे दीन इस्लाम में औरत को बहुत ही बुलंद
بلند رتبہ، عورت کو بہت ہی بلند رتبہ دیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر باپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے پیار، محبت اور عزت پیدا کریں۔